العالم الشريف بن عبد العزيز الباري ولوحدة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمته. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فانفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمته. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. واستقمنا في طريقتهم وسلامتهم من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال رحمه الله تعالى وأدب النفع به والبركات علومه وبنا ومن الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. الفاتحة. الفاتحة.
An-Nisa ayat pertama. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa yang pertama. Ayat dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan menyebutnya satu kali lagi buat ibu dan Bagus, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Amin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan Fathul Mu'in kita halaman 14 yang wahuru musittatun paragraf keduanya, yaitu yang wajib yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu qara'a, dan wajib membarengi inda awwali ghusli juz'in, ketika awal basuhan bagian min wajhin, daripada wajah. Kalau qarnaha bi asna'ihi kafa, walaupun membarengi niatnya itu ada di tengah-tengah, kafa cukup. Wa wajaba i'adatu ghusli ma sabaqa, dan wajib mengulang basuhan yang sebelumnya. Wala yakfi qarnaha, dan tidak cukup membarenginya bima qabalahu haitsu lam yastashibha ila ghusli syai'in minhu, dengan anggota yang wajah sebelumnya, sekiranya orang itu tidak gambungin niatnya kepada basuh bagian dari wajah itu. Wa maqarnaha, dan adapun membarengi niat itu, huwa awwaluhu fatafutu sunnatul muhammadati in ghasala ma'aha syai'an minal wajhi. Membarengi niat itu adalah bersamaan dengan awalnya pembasuhan, maka sunnahnya berkumur, dia hilang kalau bagian wajah. Kahumratis syafati, seperti bagian merahnya di bibir, ba'da niyati, setelah itu niat. Fal-aula, maka yang paling utama, an yufarruqan niyatu, yaitu memisahkan niat di an-yanwiya inda kulli min ghusl kaffaini, dari setiap apapun basuhan kedua tangan, wal madmadati, kumur-kumur, wal istinsyaqi, dan juga ketika membasuh hidung. Sunnatan wudu'i, dengan niat sunnah wudu. Summa fardul wudu'i, adapun kemudian fardu daripada wudu, inda ghusl wajhi, ketika membasuhnya wajah itu, hatta la nafuta fadilatul istisha, sampai kemudian disusul dengan niat fardu ketika membasuh wajah, sampai pada akhirnya la tafuta fadilatul istishabin niyyah, pada akhir kesunahan daripada melakukan niat min awalihi, dari awalnya, wa fadilatul madmadati, ketika umur-umurnya, wal istinsyaqi, dan juga ketika membasuh hidungnya. Ma'an isari humratis syafati, sampai kemudian terbasuhnya bagian daripada bibir yang merah itu. Satu paragraf lagi deh, biar sekalian. Wasaniha, dan yang kedua adalah ghuslu zahir, membasuh luar wajhihi, wajahnya, bi ayati, daripada ayat yang Allah firmankan, faghsilu wujuhakum, wa huwa umulan, yaitu maknanya adalah
basuhlah wajah kalian semua, wajah dari sisi tulan panjangnya, mabaina manabiti, daripada tempat tumbuhnya rambut, sya'ri ra'sihi, ghaliban secara umumnya, wa tahta muntaha lahyihi bi fathil lam, kemudian bagian tempat akhir dua tulang apa sih namanya, raha, tulang raha, bahwa minal wajhi, karena itu adalah bagian dari wajah, duna ma tahtahu wasya'ri, bukan bagian yang berada di bawah tulang raha. Wasya'ri nabiti ala ma tahtahu wa arda ma baina uznaihi, sampai kemudian bagian wajah lebarnya itu di antara dua kuping kanan maupun kiri. Ini dulu. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang fardu wudu. Yang pertama adalah fardu wudu. Yang kedua sekarang adalah wajah. Kemarin kita membahas tentang niat. Kapan kemudian niat itu dipasangkan dengan wudu, itu belum kita bahas. Maka di dalam kitab kita mengatakan wajibu qarnu ma'inda awwali ghusli juz' min wajhi. Niat dimulai, niat wudu dibarengi dengan permulaan bagian wajah. Maka niat sunnahnya, kan kalau niat sunnahnya itu kan dibasuh dari atas ke bawah. Walaupun boleh saja kalau qarnuha bi asnahihi kafa, walaupun boleh aja ketika dia wajahnya dimulai dari bawah mengikuti permulaan yang dibasuh. Maksudnya begini, kita menjelaskan ketika kita membasuh bagian wajah kita itu mau dimulai dari bagian mana aja itu sah-sah aja. Bagian yang pertama kali kita basuh. Sehingga kalau ada orang ketika dia membaringkan niat wudu di tengah-tengah wajah, bukan di awal permulaan basuh wajah, itu nggak jadi masalah. Tapi kemudian dia harus diulangi basuhan yang belum diniatin. Nah, itu maksud dari bahwa jaba'iyah dan tobas lima sabab. Sunnah dalam membasuh wudu itu dimulai dari bagian yang atas, dari sini. Dari atas, dibarengi ke atas, dibarengi dengan niat. Artinya ketika nempelin nawaitu wudu'an diraf'il hadasil asghar terus sampai ke bawah. Itu sunnah. Nah, tapi kalau kita misalkan mau dari bawah ke atas, sah aja. Yang penting berbarengan dengan pertama kali kita templokin tangan kita ke wajah, niatnya niatnya. Nah, bukan ketika kita misalkan begini, kita ngambil nih air, kemudian kita tempelin, pas kita sampai sini tepat nih bagian pipi dah. Kemudian kita baru niat nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Niatnya pas sampai pipi. Sah apa enggak? Sah. Tapi diulangi lagi. Sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Yang atasnya belum kita niatin nih. Lagi nanti. Tuh. Udah kita tempelin, cuman niatnya ketika pas sampai pipi. Nah, kan gini kan? Tuh. Kayaknya pasang sini, nawaitu wudu dalam hati, begitu. Kalau begitu sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena keterangan tadi bagian walaupun kita dari bawah juga sah. Nah, sah. Tapi bahwa jabal ada tobus lima sabab.
tapi diulangi basuhan yang sebelumnya. Artinya kalau dia niatnya ketika kita di tengah-tengah nih sampai pipi, maka wudhu kita tetap sah. Cuma basuhan yang tadi yang atasnya belum terniati, maka diulangin apa? Diulangi basuhan. Begitu. Itu maksudnya. Jadi ketika kita mulai membasuh wajah dari atas, tapi baru niat ketika kita baru sampai pipi, berarti kan awalnya belum terniati. Nah, kalau begitu sah, wudhunya jadi sah, tapi diulangi basuhannya, bukan diulangi niatnya. Itu sebetulnya kenapa kita itu wudhunya sampai 3 kali. Yang dihitung itu wajibnya yang pertama, yang kedua nanti baru menyempurnakan. Yang ketiga udah ganjil, begitu maksudnya. Kalau niatnya pada awal, iya, memang harusnya niat dari awal. Ketika pertama kali dia kena tangannya ke wajah. Kalau niatnya dari awal dari sini semuanya terwakilin. Tapi kalau misalkan dari tengah-tengah yang atas harus diulang lagi. Makanya ada rahasia wudhu tadi. Yang pertama itu wajibnya, yang kedua itu untuk menyempurnakan daripada yang pertama yang kurang-kurangnya, yang ketiga karena Allah suka yang ganjil. Begitu. Itu kenapa kita kalau wudhu 3 kali, 1 kali sah kan? Sah. Cuma untuk menyempurnakan makanya jadi 3 kali. Bagaimana kemudian kalau niatnya ketika air itu masih di tangan, belum ditemplokin ke bagian wajah, sah atau tidak? Kita baru ambil air di keran, belum kita templokin di wajah, tapi kita udah niat, sah atau tidak? Sah atau tidak? Kalau keterangan niat itu dimulai dari wajah. Niat dimulai dari wajah. Ini kita baru mau basuh bagian wajah. Kita baru ambil air, kita templokin ke wajah, tapi kita udah niat di situ tuh, niat wudhu itu, menggunakan atas kecil, perlu templokin, sah atau tidak? Kenapa sah? Karena jawabannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena niat itu dimulai pada bagian wajah. Ketika kita pertama kali membasuh itu pertama kali berbarengan dengan niat kita. Nawaitul wudhu, langsung dihajar begitu. Atau enggak, singkat aja dah. Kalau susah gitu, aku niat wudhu. Jadi aku niat wudhu karena Allah Subhanahu. Kemudian bagaimana pada saat kumur-kumur dia udah niat berwudu? Pada saat dia kumur-kumur dia udah niat berwudu. Dia niatnya bukan pada bagian wajah, niatnya pada saat kumur-kumur. Sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena orang itu nggak dapat ganjaran, nggak dapat pahala. Kenapa? Dari hadis Nabi SAW yang kita bahas pertemuan sebelumnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Atas tiap-tiap sesuatu itu berdasarkan apa yang kita niatkan. Makanya kayak kita niat ke masjid itu mau ngapain? Kalau niat mau sholat Tuhan. Misalnya dia niat mau ibadah, sholat, ngaji, dapat pahala nantinya. Dengan niat ngaji kan? Karena tiap-tiap itu bergantung kepada ya, karena ada juga misalkan orang saya masjid mau isya bisa jadi, maka itu bergantung pada niat yang ada di dalam hati kita. Kalau dia niatnya cuma sholat, udah dapat sholat doang. Kalau dia niatnya sholat ngaji, dapat juga ngaji begitu. Maka ganjaran itu tidak didapatkan jika sudah mulai niat sebelum dia membasuh wajah. Makanya bagaimana solusinya supaya itu orang dia mendapatkan ganjaran ketika dia mulai mencuci tangan,
kemudian dia mulai kumur-kumur, kemudian dia mulai membasuh hidung. Sebab itu kan bukan fardu wudu, bukan. Itu sunnah wudu. Itu bukan fardu wudu. Artinya ketika dia nggak cuci tangan, nggak kumur-kumur, nggak istinsyak, nggak basuh hidungnya, sah-sah aja kalau dia mengerjakannya dimulai dari yang wajib langsung bagian muka, begitu sah. Nah, bagaimana kemudian cuci tangan kita, kumur-kumur kita, basuh hidung kita? Maka kata Fathul Mu'in, fal aula an yufarriqan niyyah. Yang paling utama solusinya adalah memisahkan niat. Jadi ketika kita cuci tangan, kumur-kumur, terus kemudian istinsyak, basuh hidung, juga itu kudu ada niat. Harus ada dipisahin niatnya. Kalau yang tadi niatnya wajib, kalau ini niatnya di hati ngomong begini, aku niat menunaikan, mengerjakan sunnah-sunnah wudu, begitu niatnya. Atau bahasa Arabnya nawaitu ada sunnahil wudu'i lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan, menunaikan sunnah-sunnah wudu karena Allah Ta'ala. Di hati begitu, dibahaslah pakai bahasa Indonesia aja. Saya niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Itu kalau di hati. Kalau diucapin nawaitu ada sunnahil wudu lillahi ta'ala. Itu kalau diucapin pakai lafaz. Walhasil kalau kita tidak meniatkan itu, maka yang kita kerjakan tidak ada garisnya. Timbang cuci tangan doang, masuk ke tempat wudhu, cuci tangan langsung, kumur-kumur, terus kemudian membasuh hidung, ada nilainya atau tidak? Tidak ada. Pertanyaan kita, berapa lama kita melakukan itu? Berapa lama? Baru tahu. Nah, kita langsung masuk kamar mandi atau tempat wudhu, udah cuci tangan aja. Tapi dia tidak ada niat di dalam hatinya dapat ganjaran atau tidak? Tidak, sebab dia tidak ada niat. Wes sekarang udah dapat ilmu, nanti ketika wudhu, ketika dia mulai mencuci tangan, supaya cuci tangan itu bernilai ibadah, supaya kumur-kumur itu bernilai ibadah, supaya ketika dia membasuh hidung istinsyak dia ada nilai ibadahnya, maka di hati niatin aku niat menunaikan sunnah-sunnah wudu. Itu maksudnya dalam kitab Fathul Mu'in itu teksnya tuh fal aula an yufarriqan niyyah. Yang baris berapa? Baris ketiga. Yang bagus dipisahin niat sunnah wudu dengan niat fardu wudu itu sendiri. Nah kan sunnah wudu ini banyak. Sunnah wudu itu ada 77 sunnah di dalam wudu. Cuma nggak dibahas di sini. Ini saya kasih tahu aja. Di dalam sunnah wudu itu jumlahnya ada 77 sunnah. Sementara kalau kita berbicara tentang salat itu sunnahnya ada 500 sunnah dalam salat. Kalau lengkap lagi jumlahnya ada 1.500 sunnah di dalam salat. Ada 1.500 sunnah. Di luar gerakan wajib kita itu ada 1.500 sunnah. Baik itu sunnah sebelum, ketika, ataupun sesudah salat. Sampai kesunahan itu ditulis oleh ulama kita di dalam kitab namanya Bidayatul Minnah fi 500 sunnah. Di dalam kitab itu menerangkan tentang sunnah-sunnah salat. Jumlahnya ada 500 kalau di kitab itu. Cuma lengkapnya ada 1.500 sunnah di dalam salat. Hitung aja sendiri. Sebelum, ketika, sampai sesudah salat. Contohnya termasuk sunnah-sunnah wudu. Sunnah wudu ada 77. Sunnah wudu menghadap kiblat itu sunnah juga. Tapi Ustaz itu kan karena enggak menghadap itu, enggak menghadap kiblat, salah itu pengurus masjid itu. Karena ada kiblat tidak sama. Apa salahnya tiba kita putar badan kita menghadap kiblat? Jangan karena disalahin, jangan kitanya aja menghadap badan kita ke kiblat. Itu salah satunya. Kalau putar doang, jangan salah masjidnya.
tinggal kita muter badan menghadap kiblat. Itu di antara sunnah-sunnah wudu. Mana lagi, misalkan bersyukur pada air yang kita bisa pakai, yang biasa kita pakai itu kan gampang, mudah. Coba kalau kita misalkan wudunya pakai air spray, air spray yang minuman, tempat kita bagaimana itu? Kita bersyukur terhadap air yang kita gunakan. Air yang kita gunakan airnya benar, gitu, bersih, bening, suci mensucikan. Bukan kita wudunya pakai air spray. Makanya kita dalam hati bersyukur, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menjadikan air ini suci buat kita. Terus mana lagi sebenarnya sebelum cuci tangan nih, biar nggak digangguin sama setan, biar nggak was-was, baca doa yang sholat, tapi a'udzubika min hamazatil syaitan wa a'udzubika rabbi baca. Itu kan sunnah juga. Habis itu cuci tangan kan, niat sunnahnya dibarengin tuh. Aku niat menunaikan sunnah wudu. Habis itu kumur-kumur. Sebenarnya pentekoran kayak gini nih. Ketika kita wudu, ini kita berbicara sunnah, ini ada air nih. Nah, begitu nyampe itulah sampai tenggorokan. Itu sunnah juga tuh ketika wudu. Terus hidung disedot, ada gini-gini doang. Ini mah mancung lama-lama. Disedot. Namanya istinsya, dihirup begitu bahasa kita. Ini juga bagian dari sunnah. Walhasil kesimpulannya, pada bagian niat ini yang paling utama solusinya agar kita bisa mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, niatnya harus dipisahkan. Baik niat yang sunnah maupun niat yang wajib. Wasaniha ghusl zahir. Yang kedua adalah membasuh bagian luar wajahnya. Sebetulnya bahasa yang bagus dan benar itu bukan membasuh. Cuma kita kan selama ini pada umumnya mendengarnya membasuh. Tapi yang dimaksud itu adalah terbasuhnya wajah. Kenapa? Sebab ghusl itu maknanya intisal. Nah, kalau membasuh itu pekerjaan kita. Kalau membasuh. Kalau dikata membasuh, wudu kita yang ngerjain. Tapi kalau terbasuh, mau siapapun itu yang ngerjain, yang penting wajahnya kena air jadi. Kalau membasuh itu wudu kita yang ngerjain. Tapi kalau terbasuh, mau siapapun itu yang ngerjain, yang penting wajahnya kena air jadi. Maka maknanya itu sebetulnya bukan membasuh wajah, tapi terbasuhnya wajah. Kenapa begitu? Sebab di dalam ayat lagi-lagi ayatnya sama. Faksilu wujuhakum. Mal murad bil ghusli. Apa maksudnya daripada ghusl ini? Maka apakah fi'lul fa'il, fi'lul mutawaddi, atau infial? Infial itu bahasa gampangnya terbasuhnya. Nah ini kan jadi sebuah perdebatan di antara ulama-ulama kita. Makanya dalam mazhab Imam Malik itu memaknai faghsilu wujuhakum itu dengan kalimat membasuh, sehingga pada wudunya Imam Malik menggosok-gosok itu fardu daripada wudu di dalam mazhab Imam Malik. Digosok ini, kalau nggak digosok nggak sah ya. Karena mengambil faghsilu yang dimaksud adalah membasuh. Kalau membasuh harus digosok-gosok. Tapi Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud adalah ingisal. Ingisal itu adalah terbasuh. Kalau terbasuh mau pancoran hujan yang dirang, kepala misalnya ada hujan turun, kepala kita tinggal gini gitu doang. Jadi emang enggak? Ini ada hujan turun berbar masjid, kita mau wudu, udah kepala kita pinggang gitu doang. Jadi apa kagak? Kenapa jadi? Nah gitu. Jadi
mau yang diramen orang itu namanya terbasuh. Contoh lagi modelan kita ini maaf, ini kaki kita gini-giniin, nah kita begini dah, pakai kaki dibantu kita gini doang nih, gitu-gitu doang udah. Sama ada, sama ada. Ini kaki, ya lu ini kaki misalkan jadi gini doang tuh, yang yakin jadi kanan, sama. Kalau dalam mazhab Imam Malik tidak sah. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ada yang begitu ya. Ada. Yang mana orang? Hadir. Yang macam-macam. Betul. Kalau agama Imam Syafi'i kurang sah itu. Dibangun gitu doang. Yang penting itu. Nah, kalau ada orang mau makan kita nggak selalu dulu begitu dulu, nggak paham dia dari aja. Sebab makna fagsilu wujuhakum maknanya ghusl itu adalah inkisar, terbasuh, bukan membasuh. Iya tadi ada hujan, kepala cuma gini-gini doang nih, yang penting kena, tapi juga begitu. Makanya nanti dalam mazhab Imam Malik fardu itu bukan ada. Ini kan ada 6 nih, furuduhu sittatun ada, tapi kalau dalam mazhab Imam Malik bukan 6, ini nggak bahas, ini dulu aja. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i kaki digoyang-goyang doang jadi yang penting dia kena air, mau tangan kita sendiri yang rusak atau siapapun atau apapun itu jadi. Misalkan Bang Mawi begini kakinya, kalau sampai dong jadi. Ada bapak ngomong ini. Itu kenapa kemudian ketika mayat meninggal dia diwudu, apa yang mau siapa? Dia sendiri apa kita? Orang lain. Itu makanya tapi kalau membasuh yang mau siapa? Dia sendiri. Itu perbedaannya. Maka dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan ghusl adalah ayin isal walau bighairi fi'lil fa'il. Dia terbasuh walaupun yang melakukan itu bukan orang itu, siapapun itu yang melakukan tetap sah. Makanya di dalam Fathul Mu'in redaksinya ghuslu zahir. Padahal Qurannya tidak mengatakan gitu. Sebab wajah itu kan macam-macam. Ini dalam mata kita ini, dalam sini ini kan juga disebut wajah ini. Jadi makna wajah itu apa sebetulnya? Terus di dalam mulut kita juga ini disebut dengan wajah. Maka yang dimaksud dengan wajah kata Fathul Mu'in ghuslu zahir, udah yang luar aja basuhnya, nggak perlu ketika kita wudu sampai begini. Begitu maksudnya. Hingga dalamnya mata nggak perlu kita wudu sampai dimasukkan air. Dan itu malah makruh. Imam Syafi'i ngomong begini, bahwa ghuslu batinil 'aini makruh. Dan ketika dia membasuh dalaman mata itu hukumnya makruh. Kenapa? Li'annahu laisa min zahiril wajhi, karena dia bukan termasuk bagian luar wajah. Bas Fathul Mu'in menjelaskan bahwa yang dibasuh mukanya yang luar-luarnya aja, nggak perlu sampai dalam. Dari mana dalilnya? Dari ayat Al-Maidah tadi. Sehingga kita itu nggak berpikir untuk mengkritik kitab ini, sebab ada juga beberapa yang mengkritik. Padahal di dalam kitab ini dikatakan di dalam surat Al-Maidah tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Kenapa dalilnya faghsilu wujuhakum? Padahal ulama tafsir mereka sepakat bahwa Al-Maidah ini turunnya kan di Madinah. Ditambah lagi dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi cara membedakan ayat Madaniyah dan Makkiyah salah satunya adalah karena di Madinah itu orang-orang pada beriman, sedangkan di Mekah belum seluruhnya. Maka ketika dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasti itu turunnya di Madinah. Itu kan salah satu ciri ayat yang turun di Madinah. Maka kemudian bagaimana mungkin wudhu ini pakai ayat-ayat Madinah? Padahal dari dulu wudhu itu udah ada sebelum Nabi hijrah ke Madinah.
Karena sholat itu wajib sebelum Nabi hijrah. Kapan? Ketika Isra-nya wajib, begitu juga wudunya sama. Maka pada waktu itu wudu diwajibkan pada 27 Rajab, setahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kemudian ayatnya turunnya di Madinah? Nah, jawab, ayat itu untuk menguatkan apa yang diajari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi itu kan sudah melakukan wudu pada saat beliau ada di Mekah. Gak mungkin kemudian Nabi itu mengerjakan apapun kalau tanpa adanya wahyu dari Allah. Jadi Nabi itu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama semuanya dalam mazhab sepakat membasuh wajah hukumnya adalah fardu, karena ada nasnya, udah jelas. Kalau udah ada nasnya, nggak ada ijtihad kepada sesuatu nas yang ada di dalam Al-Quran yang sudah jelas. Maka yang dibasuh wajah itu apa? Apakah yang dalaman dikit? Nah, maka dalam Fathul Mu'in ada batasan, ada panjang, ada lebar. Dari Bekasi Banten, antara Bekasi sama Banten. Antara itu maksudnya apa? Kan begitu. Apakah antara Bekasi dan Banten itu Jakarta? Apa begitu? Sama kayak aurat itu kan antara pusar dan lutut. Batasannya mana yang dimaksud? Maksudnya itu kan dari pusar sampai lutut. Itu makna antara dalam bahasa Arab, bukan maknanya tengah-tengah, bukan. Jadi makna antara dalam bahasa Arab itu mulai dari pusar sampai lutut. Maknanya kalau panjangnya itu dimulai dari tumbuhnya rambut manusia umumnya. Nah sinilah berarti sampai ujung dua rahang tempat tumbuh gigi bawah. Di sini nih. Berarti sampai sini nih. Itu bagian wajah. Dari mulai tumbuh rambut pada umumnya sampai ujung dua rahang tempat tumbuh gigi bawah. Kalau lebar dari bagian ini kalinya kecil cupil namanya, salah cupil. Jadi sampai kan itu. Jadi dimulai dari sini, terus sampai sini bawah. Jamak kenapa enggak? Kena. Kalau botak katanya. Kalau orang yang botak. Iya, ukuran segini, ukuran orang ada juga orang bisa ukuran kita di sini. Dia pun dari sini. Sini cukup. Normal aja. Apa maksudnya? Jangan sampai aneka. Kamu kagak pernah begitu. Contoh lagi ibu begini. Yang dimaksud sini doang. Yang dimaksud sini doang, tapi jabangnya enggak kan? Sama kagak? Enggak. Karena harus sampai sini. Begitu. Enggak bisa dia begini doang nih, ibu biasanya terus begini. Itu doang. Enggak sah. Dia harus kena batasan-batasannya. Kalau panjang dari sini sampai dua rahang gigi bawah. Tapi kalau bagian lebarnya dari sini nih sampai sini dua telinga ini, artinya jambak juga kan. Ada orang yang dia tumbuh rambutnya kan tadi yang tanya baju dari ubun-ubun dia, mana ubun-ubun atas sini. Bagaimana itu dari situ? Ini yang kebanyakan umumnya aja. Kenapa? Sebab dalam kaidah an-nadhir la yu'tabar, yang jarang-jarang jangan dihitung. Begitu dalam kaidah. Jadi semua yang masuk ke dalam wajah semuanya harus kena, termasuk bulu-bulu. Seandainya jadi bulu yang ada di wajah enggak kena, maka bulunya enggak bisa. Bagaimana kalau orang yang jenggotnya panjang, begitu kan? Jenggot itu kan simbol, bukan sifat bukan.
Jadi kalau nggak jenggotan nggak masuk surga agak ada itu. Padahal mau aja kami masuk surga enggak. Kalau nggak ada mah nggak apa-apa. Tapi kalau jenggot yang panjang itu yang luarnya aja dibasuh, yang luar. Tapi kalau dia sampai gini-gini ini, dia dapat ganjaran. Tapi walhasil ketika dia bagian luarnya saja itu cukup. Orang yang paling panjang jenggotnya siapa? Manusia yang paling panjang jenggotnya siapa? Apa namanya jenggot itu? Manusia yang panjang jenggotnya siapa? Nabi? Hah? Nabi siapa? Nabi Musa siapa? Nabi Khidir. Hah? Ya pernah ketemu sama Nabi Khidir. Orang yang paling panjang itu adalah Nabi sahabat Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Harun itu panjang jenggotnya. Kayak apa orang jenggot panjang ini dia punya bakat sendiri. Kalau ada beberapa juga rambut yang ada di bagian wajah, itu pertemuan selanjutnya tuh. Mana yang perlu dibasuh, mana yang enggak. Terus bagaimana kalau misalkan perempuan yang berjenggotan, ada soal itu dibahas dalam kita. Serem dong. Itu ada paparan Takut itu udah. Sebab bulu-bulu itu yang ada di wajah itu harus terbasuh. Nah itu paparan selanjutnya. Ada pertanyaan? Ustaz, kalau basuh rambut kan ada yang begini doang nih, bisa begini doang nih. Itu gimana Ustaz? Zaman ini sah nggak? Kalau dibolak-balik itu Ustaz? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maaf bahasa sendiri. Enggak, saya lihat ada yang turun di belakang doang itu, bukan kayak letak. Bukan di belakang, di sini dimulai dari tubuhnya. Nah, di sini bukan dia basah masuk belakang aja. Takut ini berantakan takut jadi. Gini doang. Jadi walhasil makna goslu sebetulnya bukan membasuh, tapi terbasuh. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Jadi saya murid mau gitu doang. Tapi enggak. Ada yang ingin sebab guru harus penuh dengan keyakinan. Yang kosong itu sunnah. Kan saya bilang tadi sunnah itu dalam buku ada 77. Dalam sholat ada berapa? 500 lengkapnya 1500. Kalau ada segitu jumlahnya 500 sunnah, berarti nanti ada 500 makruh dalam sholat. Balikannya kan kita buka kitabnya berbeda. Bidayatul Minnah ya khamsnya di sunnah. Ada kita tersendiri Bidayatul Minnah. Dan ini pertanyaan. Ini Ustaz, saya kan kebiasaan sebelum kita ambil wudhu itu niat dulu sebelum kita membasuh wajah. Nah, itu dua profil misalkan sholat isya'i lillahi ta'ala. Saya niat dulu nih, tapi nggak ngusap wajah. Sah apa tidak sholat? Niatnya apa? Niat ambil wudhu. Kita dulu dong. Kita yakini kalau misalkan kita ketika pas basuh tangan ya, cuci tangan, kita niatnya itu bukan niat wajib wudhu, bukan niat wajib sah. Tapi kalau kita yakini itu adalah niat wajib untuk wudhu, maka tidak sah. Sebab dihitungnya dimulai dari wajah. Maka yang paling aman aku niat sunnah wudhu itu aja. Aku niat sunnah wudhu karena Allah. Itu dalam hati mau sampai ke pasar dah pakai modelnya. Saya tidak tahu paham bahasa Indonesia. Kemarin pelaksanaan kemarin. Ya Pak Mandir, kenapa? Kalau menjawab ajan di dalam mereka Di jalan Di kamar mandi bisa. Ini guru kemarin bahas masalah tajdid wudhu. Yang lebih aman kan nawaitul wudhu lillahi ta'ala kan gitu kan. Cuman kemarin saya ada nulis terakhir
laisa mimba fituruk. Iya. Kata saya lupa kemarin. Laisa min babin turuk, ibadah itu ada yang memerlukan niat dan ada yang tidak memerlukan niat. Yang memerlukan niat itu yang berkaitan dengan ibadah yang berbentuk syariah. Kita di sholat, wudu itu harus pakai niat. Yang min babin turuk maksudnya adalah dari bab-bab yang meninggalkan. Contohnya begini, kita misalkan ke kamar mandi, kita mau kemudian kita mau cebok, itu tujuannya untuk apa? Nah kalau kayak begitu itu nggak perlu pakai niat, cebok aja. Enggak ketika dia cebok kemudian dia dapat pahala, tidak. Nah ketika ibadah itu pada bagian yang babinturuk itu tidak memerlukan kayak contoh saya memindahkan ini sedotan dari sini kemudian saya pindahkan ke sini, perlu pakai niat atau enggak? Enggak perlu. Tapi kalau wudhu karena dia ada tata caranya, ada aturannya, begitu pun sholat, zakat, semuanya yang bukan dia itu bagian dari turuk, maka itu memerlukan dari niat itu sendiri. Begitu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Amin. Jadi kalau wudhu jangan diulangin lagi, untuk pakai niat dipisahin niatnya. Insyaallah. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan ini. Amin. Diajak yang lain ngaji, istrinya juga ajak aja. Sebab itu penting karena istri kalian, ibu-ibu di rumah itu mengajarkan anak-anaknya. Jadi mengaji semuanya. Tutup dengan hamdalah adalah kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.